तथा अथाह थाह नहीं पावा। ओ अथा ये थिर ना रहावा। तथा अथाह था नहीं पावा। ओ अथा ये थिर ना रहावा। थोड़े थल थानक आरंभ बिन ही थांबै मंदिर थंबै। दद्दा देख जो बिनसन हारा। जस अदेख तस राख बिचारा। दसवें द्वार कुंची जब दीजै। तो दयाल को दर्शन कीजै। दसवें द्वार कुंची जब दीजै। तो दयाल को दर्शन कीजै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर छतर अते तखत दे मालक बाणी के बोहेत। सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक शबद गुरु दसां ही पातशाहियां दी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी। गुरुद्वारा दमदमा साहिब पातशाही पहली पातशाही छेवीं महान पवित्र इतिहासक स्थान ते विराजमान बहुत ही सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी वडभागे हो, जो अमृत वेले दी सांभ संभाल करदियां होया नींदर आलस आदि दा तर्क त्याग करके उद्यमी बनदियां होया गुरु चरनां विच पहुँच के गुरु सवारियां तो आशा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सो। महाराज आप सारियां संगतां दी हाज़री तिल फुल सेवा भेटा अपने दर प्रवान कर सबना दियां शुभ मनोभावनावां हजूर पूरियां करन। इसे प्रकार ही आउण वाले समय विच भी असीं गुरु चरनां विच जुड़ के सतगुरु दी बख्शिश दे पात्र बनते रहिए। सो साध संगत उपरंत आप जी ने हुणे हुणे जो दास पासों पावन बचन सरवण कीते हन, ये पवित्र बचन
राग गौड़ी पूर्वी 52 अखरी कबीर जीओ की दे सरलेख हेठ भगत कबीर साहब दे उचारण कीते होए बचन हन। थत्था दद्दा ते तद्दा, इन्हां तिन्नां बचनां तो सानू महाराज ने की अज उपदेश बख्शिश कीता है। कुछ समा गुरु चरनां विच बराज के इस नूं समझण समझाण दा प्रयत्न करिए। सो आओ रोज़ाना की तरह गुरमत विचारां दी प्रारंभता तो पहला मन बिरतियां गुरु चरनां विच जोड़ो। सत संगत ये क्यों जरूरी है? कई बार दास इस स्टेज तो संगतां दे चरनां विच बेनती करदा है। कुछ प्यार वालियां रूहां बेनती प्रवान भी कर लैंदियां ने। कई बार अनजाने विच कुछ रूहां नाराज़ भी हो जांदियां ने। मैनूं उस गल दी बड़ी तकलीफ हुंदी है, क्योंकि मेरा प्रयोजन किसी नूं नाराज़ करन दा नहीं। सत संगत जे हनेरा ना हुंदा ते बाज़ार विच कोई लाटू नहीं सी विकना। बहुत सारियां उदाहरणां इस तरह दियां होर दित्तियां जा सकदियां ने, पर मुक्कदी गल यह है भी वक्ता श्रोतियां दा मुहताज हुंदा है। बोलण वाला बंदा कितना ही अपने आप विच प्रवीण होवे, जे उन्होंने कोई सुनन वाला ही नहीं तो वो किनू बोल के सुनावेगा। तो संगत गुरु रूप है। संगत दा सन्मान बाकायदा मेरे जहन विच है। मेरा प्रयोजन सिर्फ इतना हुंदा है कि एकाग्रता बन सके। आप जी बड़े एकाग्र चित, बड़े सुंदर वातावरण विच, बहुत ही अच्छा एटमोसफीयर है, आप जी बराजे हो। छोटी जी बेनती करके फिर मैं आप जी की तवज्जो इस शब्द वल दवावां। सिख रहत मर्यादा पढ़ो। लिखिया भी दीवान विच गुरबाणी का पाठ चल रहा है, जां कीर्तन हो रहा है, जां कथा हो रही है, तो तुसी चलदे दीवान विच जे गुरु ग्रंथ साहब दे सन्मुख मत्था टेक के फतेह गजाणी है तो वो गुप्त रूप च गजाणी है। फिर अगे चलो, एक दूजे नूं दीवान विच फतेह नहीं बुलानी। और इस तो इलावा चलदे दीवान विच भावें गुरबाणी का पाठ हो रहा है, भावें कीर्तन हो रहा है, भावें कथा हो रही है, इंडिविजुअल कुछ नहीं होना चाहिए। जिस तरह साडे इत्थे ते दमदमा साहब इदां नहीं हुंदा, पर आम थावां ते हुंदा है भी अगे कीर्तन हो रहा है और गुरुद्वारा हाल दे विच ही पिछे लोग गुटके लैके बैठे हुए ने, पाठ कर रहे ने। हुण असी जदों इस गल नूं एक्सप्लेन करने भी फलाणे थां ते असी गए, उत्थे एक ज्ञानी सी, वो कहिंदा सी पाठ नहीं करना चाहिए। उसनूं होर तरह पेश करने आ, अधूरी गल सुनाने आ। नहीं, पाठ करना चाहिए, पर जदों प्यारे ये बंद नहीं होना, ये आटोमैटिक सिस्टम, ये बंद, ये कबूतर अंदर आ जाते हैं, ये हो जाने दे, कोई गल नहीं, फिर खुल जाएगा। एक बारी आखो सतनाम श्री। सत्संगत चलदे दीवान विच जे अगे पाठ ऑलरेडी नितनेम हो रहा है तो असी गुटका लैके नाल नाल नितनेम कर रहे हैं, उधर ध्यान, फिर होर गल है। पर असी कोई डिफरेंट बाणी पढ़ रहे हैं तो फिर ना वो पढ़ी जानी है, ना उधरली सुनी जानी है, कंट्रोवर्सी हो जाती ना। कीर्तन हो रहा है, पिछे गुटका लैके बैठे, ना कीर्तन सुनिया जाना है, ना पाठ होना है। कथा हो रही है, गुटका लैके बैठे, ना गुटके तो पाठ होना है, ना कथा सुनी जानी है। ये तो इस तरह है जिमें अध्यापक मैथ पढ़ा रहा होवे ते तुसी पंजाबी दी किताब खोल के क्लासरूम विच बैठे हो। हुण ना पंजाबी पढ़ी जानी है, ना मैथ पढ़िया जाना है। शायद गल समझ विच आ गई होवेगी। संगत दे विचकार विचरदियां भी गलबात
ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ? ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ, ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ, ਔਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਨਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਮਾਣਕਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਗਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ। ਤੋ ਨਗਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾ, ਔਰ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਰਿਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਆਈਏ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਧਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਬਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਕੌਣ? ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਓੜਕ ਮੌਤਬੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ
ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर तां मिले जां मन रहे हजूर। ये ठीक है, ਜਿਹੜੇ तन करके आउंदे ने भाई भागां वाले ने, तन इत्थे आवेगा ते मन टिकेगा। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, और ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। तो इस वास्ते साध संगत बेनती करी दी है, आप जी दा बैठ के सुनना, दास दा बैठ के सुनाना साडा सफल हो सके, कामयाब हो सके, सार्थक हो सके। आप जी बहुत सोहनी रिस्पॉन्स देंदे हो। छुट-पुट कोई घटना विचकार कदी कदाई कोई वापर जाए, डिफरेंट स्टोरी है, अदरवाइज बहुत सुंदर माहौल है। इस तरह आप जी ने असीस बख्शिश करते रहना। आओ अज दे इन्हां बचनां दी विचार आप जी दे चरनां विच रखां। एक बार सारी संगत गुरमंत्र रसना नाल उचारण करो ते सारे प्यार पेज इकट्ठे होके आखो जी सतनाम श्री। फिर आखो जी सतनाम श्री। थथे अखर तो उपदेश है साध संगत, थथा अथा था नहीं पावा, ओ अथा ए थिर ना रहावा। थथे अखर का उपदेश है कि वैगुरु अथा है। गुरबाणी दी विचार करनी, कीर्तन पाठ सिमरन, इस भावना नाल कदी भी नहीं होना चाहिए कि मैं वैगुरु का था पाना है। उसका कोई था नहीं पा सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता। गुरु नानक साहब महाराज श्री राग विच इत्थों तक कहते हैं भी जे मेरी उम्र करोड़ां साल हो जाए और वो करोड़ां साल मैं वैगुरु का अंत पाण का यतन करा, कुछ इस तरह का मंत्र पढ़ा, इस तरह की साधना करा, उस साधना की भावना उसका अंत पाण की होवे और मेरी उम्र करोड़ां साल होवे और करोड़ां साल की जिहड़ी उम्र है उहदे विचों थोड़ा जिहा समा भी मैं खाण पीण सोच शनान विच खर्च ना करा, यानी मैं खावां पीवां भी कुछ ना, हवा नूं खा के गुजारा करा, वक़्त ज़ाया ना करा, जपदा ही रवां। कोट कोटि मेरी आरजा, आरजा मैंने उम्र, कोट कोटि करोड़ां करोड़ां साल मेरी उम्र होवे ते पवन पीयन अपियाओ, मैं पानी नूं खा पी के गुजारा करा, पौण आहारी हो जा, यानी कि वक़्त ज़ाया ना करा। आखिर खाण विच भी वक्त लगता है, पीण विच भी वक्त लगता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरी करोड़ां साल उम्र हो जाए और मैं खाण पीण विच भी वक्त ज़ाया ना करा। चंद सूरज दोए, चंद्रमा ते सूरज दोवें मैं वेखा ही ना। सेंस सूरज दिने हुंदा है ते चंद्रमा रात नूं हुंदा है। ना मैं दिने गुफा विचों बाहर निकला, ना मैं रात नूं गुफा विचों बाहर निकला, गुफा विच ही वड़िया रवां ते जपदा रवां। चंद सूरज दोए गुफे ना देखो, सुपने सौण ना थाओ, और वो करोड़ां करोड़ां साल की उम्र विच मैं सुपने विच भी ना समा, यानी ना सौण विच वक्त ज़ाया करा, ना मैं खाण विच वक्त ज़ाया करा, ना मैं पीण विच वक्त ज़ाया करा, ना मैं बाहर सूरज चंद्र में पाव, ना दिने वक्त ज़ाया करा, ना रात नूं वक्त ज़ाया करा, जपदा ही रवां और करोड़ां करोड़ां साल मेरी उम्र होवे, फिर भी तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। पी तेरी कीमत ना पवे, हों के वड आखां नाओ, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन ना जाई तेरी दिल वडियाई। क्यों? क्योंकि समुंदर दी था किवें इंसान पा सकता है। समुंदर दी था कहंदे ने लैण वास्ते लूण दी पुतली कहन लगी मैं थल्ले उतर के ना समुंदर देख के आउनी आ किन्ना डूंगा है। हुण लूण दी पुतली जिवें उतरी वो खुर गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हलूल हो गई, एकमिक हो गई। हुण बाहर निकल के किवें दसे भी समुंदर किस तरह का। यही हालात जपण वाले दे ने। जपदियां जपदियां मनुख ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हलूल हो जाता है, जिवें लूण पानी च खुर जाता है, इस तरह खुर जाता है, पर यह नहीं दस सकता भी ਉਹਦਾ था की है, ਉਹਦਾ अंत की है, कितना कुमान है। अज महाराज ने ये बख्शिश की है, क्योंकि
शेषनाग बारे एक मिथ है कि वो 1000 जीभ है ਉਹਦੇ ਕੋਲ और नित ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। सनक सनंद महेश समाना और शेख नाग तेरो मर्म ना जाना, उन्हें भी तेरा अंत नहीं पाया। कोट कोटी मेरी आरजा पवन पियन अपियाओ, चंद सूरज दोए गुफे ना देखो, सुपने सौन ना थाओ, पी तेरी कीमत ना पवे हों केवड आखा नाओ, थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा ए थिर ना रहावा, थोड़े थल थानक आरंभ है बिन ही थंब है मंदिर थंब है। ये अज दी विचार वाला पद है, मूल पद है। सब तो पहली उदाहरण दी, जे करोड़ा साल मेरी उम्र होवे मैं नाम जपां, खाण पीन सौण इधर उधर वक्त जाया ना करा, सारा वक्त जपदा ही रवां, ओदा था ਉਹਦੀ कीमत पूरी पूरी मैं तां भी नहीं दस सकता। जो कहांगा वो यही होवेगा भी तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, और तेरी कवन बड़ाई जो तू दे सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहन न जाई, तेरे गुण गावां दे बजाई, जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो कुछ हुआ सब कुछ तुझते सब तेरी है सुनाई, तेरा अंत ना पावा मेरे साहिबा, मैं अंधले क्या चितराई, क्या हूं कथी कथे कत देखा, मैं कथ ना कथ ना जाई, मैं ते अकथ हाँ, मैं तेनू किवें कथ सकना। इस वास्ते थथा अथा था नहीं पावा, थथा अखर ते छड्ड देना है, सिर्फ थथे तो उपदेश है। हुण कहना है अथा, वो बड़ा अथा है, कौमा था नहीं पावा, ओदा कोई था नहीं पा सकता। आप आम टेबल टाक कह देना ਉਹਦਾ कोई पता था नहीं लगता पिया जी, तो था कहते नापण नूं मिलन नूं, ਉਹਨੂੰ नहीं कोई नाप सकता। 3 तरीके ने साध संगत अंत लैण दे, नाप के और तोल के और मिण के। जमीन नूं फीते नाल मिनने आ, लिक्विड चीज़ नूं नापने आ और ठोस नूं तोलने आ। ना उन्होंने कोई नाप सकता है, ना तोल सकता है, ना कोई मिण सकता है, इतना महान है। इसलिए कोट कोटी मेरी आरजा पवन पियन अपियाओ, चंद सूरज दो गुफे ना देखो, सुपने सौन ना थाओ, पी तेरी कीमत ना पवे हो केवड आखा नाओ, साचा निरंकार निज थाए, सुन सुन आखण आखना, जे भावे करे पसाए, कुस्सां कट्टियां वार वार, पीसण पीसा पाए, अग्गी सेती जालियां पसम सेती रल जाओ, पी तेरी कीमत ना पवे हो केवड आखा नाओ। जे मैं अपने शरीर नूं कोह सुट्टां वार वार, ਇਹਦੇ टुकड़े टुकड़े करके बेर बेर करके सुका के ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਰਾਖ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਖ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿਲਰੇਗੀ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੰਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਸਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਪੀਸਣ ਪੀਸਾਂ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆ, ਭਸਮ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹਉ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਖਣਾ ਹੈ, जपना है। क्यों जपना है? क्योंकि जप जप के गुण कह गुणी समावणिया। इस सेंस नाल, इस भावना नाल नहीं कि उदा अंत पाना है, क्योंकि उदा कोई अंत नहीं पा सकता। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुनी सुनाई गल ते असी अपने पिता के जन्म वेले दी, विआह वेले दी कर सकने आ, पर ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਦਾਂ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੱਸੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੈਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੈ ਭਾਉ, ਮਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋਂ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਕਾਗਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਥੱਥਾ ਅਥਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਵਾਗਰੂ ਬੜਾ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਇੱਥੇ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥਲ ਥਾਨਕ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਖਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਖਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰ ਲਏ, ਉਹ ਸਮੇਟੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਛੇਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈ। ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਡੀਲਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵਕਤ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਡੀਲਕਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਅੰਤਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਤ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਮੌਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਜਨਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੋਥੜਾ ਹੈ ਮਾਸ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰੈ। ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਲੈ। ਤੋ ਜਿੱਧਰ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਗਰੂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਗਰੂ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੈਨ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਪੜੀ ਜਾਓ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ,
ਕੋਈ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਏ, ਥਾਨਕ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰੰਭ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਨ ਹੀ ਥੰਬ ਹੈ, ਥੱਥੇ ਕੰਨਾ ਪੱਬਾ ਹਾਹਾ, ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੰਦਰ ਥੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮਰਨੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਜ 3.5 ਹੱਥ, ਕਣੀ ਤਾਂ 3.25, ਪਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰੈ ਵਿਥਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ। ਉਹ ਛੰਨ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੋਂ 1-2 ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦੱਬ ਵੱਢ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਏਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 10 ਮੀਲ 20 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਛੱਪਰ ਪਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਛੱਪਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ 10 ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗੀ? ਤੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੇਬ ਫੋਲੀਏ ਨਾ, ਜੇਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੌਡੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜੇਬ ਫੋਲੀਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੌਡੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੌਡੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਈ? ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਵਿਸਥਾਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਗਵਾਂਢੀ, ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਾਨਸਬੰਦ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਠਾ ਦਿਓ,
ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰੋਗੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਵੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਲਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੋ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛਕੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਏ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ 2 ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ 2 ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੋਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੋਚ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਣਗੇ, ਆਖਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਗਰਮੀ ਦਾ। ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਖੰਭੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ? ਥੋੜੇ ਹੈਬਚਲ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਅੱਜ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ। ਮੀਲ 2 ਮੀਲ 4 ਮੀਲ ਜਾਓ ਬਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਵੋ। ਤੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸਕਿਨ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਿੱਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਨ ਹੀ ਥੰਬ ਹੈ ਮੰਦਰ ਥੰਬ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਥੰਮਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਆਲੀ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੱਦਾ, ਦੇਖ ਜੋ ਬਿਨਸਨ ਹਾਰਾ, ਜਸ ਅਦੇਖ ਤਸ ਰਾਖ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਸਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਖੇਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਦੂ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਦੂਗਰ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਇਨ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਆਇਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਆਇਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਆ 50,000 ਜੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਡੁੱਬੇ, ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੇਖ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਸਨਹਾਰਾ, ਸਭ ਬਿਨਸਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਾ ਹੋ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ, ਸਾਚ ਕਰ ਹਮ ਗਾਂਠ ਦੀਨੀ, ਛੋੜ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੰ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਤ ਕੀਨ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰ ਲੀਨ, ਨੈਣ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਉਰਜੈ, ਪਸ਼ ਨਾ ਦੇਖੈ ਆਗ, ਔ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਨਾ ਮੁਗਧ ਚੇਤੈ, ਕਨਕ ਕਾਮਨ ਲਾ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਾਰ ਪਰ ਹਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਗਜੀਵਨ ਐਸਾ, ਦੁਤੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। 2 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਗਜੀਵਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜਗ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਖੇੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਗਜੀਵਨ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਣੇ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਾਣੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸਭ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ 66 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਜਾਓ 66 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਮੰਨ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਮਿਸਟੇਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਰ ਹਮ ਗਾਂਠ ਦੀਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੱਕੀ ਪੀਚ ਨਹੀਂ ਗੰਢ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੋੜ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੰ, ਪਰਮ ਉੱਚਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵ ਵੈਗਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਗੰਢ ਪਾ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰ ਲੀਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨ ਇੱਕ
ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਸੀ ਉਹਨ ਸਾਡਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਚਿਤ ਅਨਉਚਿਤ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਈ। ਕੇਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਔ ਕਿੰਚਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕੋ, ਜਨ ਕਹਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਚ ਕਰ ਹਮ ਗਾਂਠ ਦੀਨੀ ਛੋੜ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੰ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰ ਲੀਨ। ਨੈਣ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਉਰਜੇ, ਪਛ ਨਾ ਦੇਖੈ ਆਗ। ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਬਾਣ ਤੁਸਾਡੀ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਮ ਜਮ ਤੱਕੋ, ਤੱਕਦੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਥੱਕੋ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਕੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ? ਮੈਲੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ, ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੱਕੋ ਨਾ। ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਘਣਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੌਰਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੰਘਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੂਰਜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਵਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਲਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਸੁੰਘ ਲਾਂ, ਹੋਰ ਸੁੰਘ ਲਾਂ, ਹੋਰ ਸੁੰਘ ਲਾਂ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਹਰ, ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਸੁੰਘਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮੀਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ, ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਣ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਉਰਜੈ, ਪਛ ਨਾ ਦੇਖੈ ਆਗ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ, ਪਤੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਨੈਣ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਉਰਜੈ, ਪਛ ਨਾ ਦੇਖੈ ਆਗ। ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਨਾ ਮੁਗਧ ਚੇਤੈ। ਉਸ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਨਾ ਮੁਗਧ ਚੇਤੈ, ਕਨਕ ਕਾਮਨ ਲਾਗ। ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਲੁਕੀ ਏ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਤੰਗਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੋਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਬਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 100% ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਕਾਰ ਪਰ ਹਰ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਭ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਮਾਓ ਨਾ,
ਕਮਾਓ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਓ। ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਊ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਊ। ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ। ਹੁਣ 8 ਘੰਟੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਤਰਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਲਾਗਤ ਹੈ ਲੇਖਕ ਕੋ ਲੇਖੈ ਬਿਕੈ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਤ ਨਾ ਤੈਸੇ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਨੀਮੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਨੀਮੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਬਸ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਲਾਗਤ ਹੈ ਲੇਖਕ ਕੋ ਲੇਖੈ ਬਿਖੈ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਤ ਨਾ ਤੈਸੇ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਸੁਰਤ ਜਿੰਨੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਨੀ ਸੁਰਤ ਹਰੀ ਜਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਕਨਕ ਔ ਕਾਮਣੀ ਸਨੇਹ ਬਿਖੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਅਵਗਾਹਣ ਨਾ ਪਾਵੀ। ਪਰਾਏ ਤਨ ਧਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮਨ ਬਨਕ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਬਿਥਾਰ ਬਿਖੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੈਸੋ ਨੇ ਪਲ ਨਾ ਲਗਾਵਈ। ਜਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲਵੋ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਪਏ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, 10-15 ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। 4-4 ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਬੈਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂਦੀ, 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਬਨਕ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਬਿਥਾਰ ਬਿਖੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ 4-4 ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਹੁਜਤਾ ਢੇਰ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਬਨਕ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਬਿਥਾਰ ਬਿਖੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੈਸੋ ਨੇ ਪਲ ਨਾ ਲਗਾਵੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਤੰਦ ਅੰਧ ਵਿਖੈ ਅਵਧ ਬਿਹਾਏ ਜਾਏ, ਔਰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਹੀਨ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਵਹੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਟੰਬ ਸੰਭਾਲਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼